अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। আপনাদের সামনে दशम अध्याय निये आज के आसि हजरत आली रज़ियल्लाहु ताआला आनहु के निये। विगत चार खलिफा निये आलोचना हयेछे। हजरत आबू बकर रज़ियल्लाहु ताआला आनहु, हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताआला आनहु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताआला आनहु। सब शेषे जे खलिफा निये आलोचना करछि सेटा हच्छे हजरत आली रज़ियल्लाहु ताआला आनहु। हजरत आली रज़ियल्लाहु ताआला आनहुर सर्वशेष अध्याय हिसाबे दशम अध्यायके अवलम्बन करा हयेछे। सामाजिक श्रेणी विन्यास किभाबे तिनि करेछिलेन। चतुर्थ खलिफा हजरत आली रज़ियल्लाहु ताआला आनहु खलिफाए राशिदिन आमले मुस्लिम साम्राज्येर मानुषेर छिलो मूलत तीन श्रेणीर, आनसार, मुजाहिद, आरब गोत्रीय मुसलमान। द्वितीय नम्बरे छिलो विरजित देशসমূहेर मुसलमान। तृतीय छिलो इहुदी, ख्रिस्टान, पार्सिक प्रभृति अमुसलमान। ताहले नबी दीक्षित अनारब मुस्लिमगण मावाली एक वचने मौला बोले परिचित हतो। एरा आरब गोत्रेर साथे मैत्री बंधने आबद्ध होते पारतो एबं सामरिक विभागे जोग दिए आरबदेर समपर्याय लाभ करत। तारपर हच्छे पोशाक परिच्छदेर की धारासूची छिलो सेटाओ आपनादेर सामने आनछि। साधारण मानुषेर जीवनयात्रार नाम मोटामुटी भालो छिलो। खलिफागण आडम्बर जीवन यापन करलेও समाजे वित्तशाली लोकेरा जाकजम्यपूर्ण जीवन यापन करत। बेदुइन आरबेर पोशाक छिलो खूबই सादासिधे नर्माल पोशाक। तारा लम्बा कुर्ता और ढिला पायजामा परिधान करत। आरबेर अभिजात श्रेणीर लोकेदेर पोशाक छिलो साधारणत पायजामा और कामिज और तार उपरे एकटी कमरबंध। आरब महिलादेर पोशाक छिलो ढिला पायजामा, कामिज, दोपाट्टा। तारा मस्तक आवरण हिसेबे बड़ रुमाल व्यवहार करत। मेয়েদের चलाफेरा स्वाधीनता छिलो किन्तु स्वेच्छाचरिता छिलो ना। शिक्षा संस्कृत खेलाफाए राशिदिन आमले प्रतिटी मस्जिद संलग्न स्थाने मक्तब बा प्राथमिक विद्यालय स्थापन करा हयेछिलो। मस्जिद मक्तब नामे परिचित मक्तबगुली आजও सारा मुस्लिम जहाने बिराज करছে। खलिफा हजरत उमरेर प्रचेष्टाय साम्राज्येर विभिन्न स्थाने असंख्य स्कूल, हासपाताल, माद्रासा, मस्जिद प्रभृति स्थापित हयेछिलो। उच्च शिक्षा सम्प्रासारণের জন্য তিনি সেই যুগের জ্ঞানী গুণীদের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে নিয়োগ করতেন। ঐতিহাসিক জোসেফ হেল বলেন, মুসলমানগণ কেবলমাত্র আরবেরই নয় বরং সমগ্র বিজিত অঞ্চলে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সব বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তার দৃষ্টান্ত প্রাচীনকালে অথবা খ্রিস্টান রাজ্যগুলিতে পাওয়া যায় না। কুফা, বসরা, ফুস্তাত, মাউসুল প্রভৃতি শহর হজরত উমরের আমলে নির্মিত হয়েছিল। ইসলামী শিক্ষা, সংস্কৃত বিকাশ ও বিস্তার এসব স্থানের অবদান ছিল অবসরণীয়। দাস প্রথা উচ্ছেদের প্রচেষ্টা। খেলাফায়ে রাশিদিন আমলে দাস প্রথা পুরোপুরি উচ্ছেদ করা সম্ভব না হলেও দাসদের ক্রমাগত মুক্তিদাসের প্রয়াস চালু ছিল। দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি করেছিলেন। তিনি মহানবীর নীতি অনুসারে দাসদের কিনে নিয়ে মুক্ত করে দেওয়ার জন্য বিশাল বিত্তশালী মানুষদের উৎসাহিত করেন। খেলাফায়ে রাশিদিন আমলে দাসদের অবস্থা অনেক উন্নতি ঘটে এবং দাসত্ব প্রথা বাতিলের পথ প্রশস্ত হয়। এই সব বিষয় বিবেচনা করে বলা যায় খেলাফায়ে রাশিদিন আমল ছিল গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময়। এই স্বল্পকালে শাসনকালে খলিফাদের কার্যাবলী মানব ইতিহাসে রচনা করেছে এবং গৌরবময় উজ্জ্বল অধ্যায় করেছে। প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তৃতীয় খলিফা হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং সর্বশেষ খলিফা হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, তাদের যে প্রচেষ্টা, তারা যে সমাজকে দিয়ে গেছে, তারা সমাজকে যেভাবে পরিচালনা করে গেছে, আমার প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে নীতি সেগুলো তিনারা পেলে গেছেন। আজকে আমাদের ভিতরে বৈষম্যমূলক কিছু আচরণ চলে এসেছে, যে আচরণগুলোর ভিতরে ভাবলে অবাক লাগে। আমার প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেগুলো করে গেছে সেইগুলোকে মান্যতা না দিয়ে তিনারা মান্যতা দিয়েছেন। চার যে খলিফা তিনারা মান্যতা দিয়েছেন, কিন্তু আমাদের ভিতরে কেউ কেউ ওই যে তিন খলিফা হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হজরত উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হজরত উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অনেকে খলিফা বলে মেনে নিতে চাননি
এবং অনেকে বলেছে যে নবীর বংশধর মানে নবীর আত্মীয় পরিজনদের ভিতরে একজন কেউ হবে, তিনিই হবেন খলিফা, তিনিই হযরত আবু বকর, তিনিই হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অনেকে অনুসরণ করেছেন। এখনও অনেক জায়গায় নামাজের বা আজানের ক্ষেত্রে আমরা যেমন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলি, তখন ওরা আশহাদু আন্না আলী কারিমুল্লাহ বলে এরকম কি একটা আওয়াজ দিয়ে থাকে। জানি না কতটা সহি কতটা জয়ীফ একমাত্র আল্লাহ জানেন। তো এই বিষয় নিয়ে আবারও বলছি, যেটা মক্কা বা পবিত্র কাবা নগরীতে যে আজান হচ্ছে সেটাকেই মান্যতা বা প্রাধান্যতা দেওয়া উচিত। আমার প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ সেটা প্রচলন করে গেছে এবং খলিফারাও চালু করে গেছে। তো সেই খলিফাদের মত অনুসারে চলবো এবং আমরা আমার প্রিয় হাবিব হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে দিক নির্দেশনগুলো দিয়ে গেছে সেগুলো অবলম্বন করে চলা বা চলাফেরা করা অবশ্যই উচিত বলে মনে করি। তো যাই হোক, আজকে এখানেই এই পর্যন্ত। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।